الشاشة واضحة قدامكم؟ نعم دكتور واضح. التايتل نيوتريشن اند فلويد واضح؟ نعم دكتور واضح. ماشي. طبعا موضوع النيوتريشن اند فلويد is very important and vital in surgery أكثر مما هو بال other branches. طبعا ما عدا البيدياتريك كل شيء أيضا مهم. بس ليش مهم؟ لأن أنت البيشنت in other words مثلا بالميديسن gynecological department, those patients يعني usually they have no problem with intake with the food intake. يعني عادة هم they are respiratory cardiac يعني other things. احنا هنا صوتي واضح شباب لو نعم دكتور واضح. نعم دكتور واضح. من surgery الموضوع little bit different. The patient usually have either kept nothing by mouth أو هو يجي history of weight loss, history of vomiting, history of reluctant to food أو إحنا we instruct him to stop oral intake يعني أو because of the illness, medication, surgery يعني عادة he can't withstand the normal oral intake. نحتاج nutrition and fluid management. فكلش vital, very vital. So we have in this talk we will concentrate, we will discuss the causes, the consequences of malnutrition in surgical patient. But simple talk about the fluid and electrolyte requirements. طبعا بها details أكثر يعني in the next stages ممكن أكثر يعني تأخذون details. Requirement, nutritional requirement يعني أسباب malnutrition, nutritional requirements, the nutritional consequences of intestinal failure or resection or malabsorption, and how to provide the nutrition. Definitions. Malnutrition. شو نقصد بالmalnutrition? In cases or conditions where the nutrient is not sufficiently provided to the patient or provided more than requirements. So malnutrition means either under or over. Undernutrition results from getting less than the usual requirements, less calories than the usual body needs. فبالتالي ممكن راح يصير عندنا weight for height loss يعني نشوفه هو الهايت ماله طبيعي بس weight loss فاحنا نسميه wasted. ممكن الهايت for age يعني قصير القامة نسموه stunted. هذا الموضوع chronic. Weight for age يعني نشوف هو في عمره is not appropriate for his age فنسميه underweight. ممكن malnutrition may reflect overnutrition يعني أكثر مما هو يحتاج فبهذه حالة راح يؤدي إلى الأوبيستي. إحنا أكثر شيء نركز in surgery about the undernutrition. صح الفيلد of overnutrition دخل به surgery in the form of bariatric surgery بس هو مو emergency مو urgent. المهم هو عندنا undernutrition هو هذا اللي يسوي لنا أكثر morbidity أكثر hospital stay أكثر complication. ف 30% of patients, surgical patients are usually especially those with gastrointestinal disease, for example colonic problem, gastric, small bowel, liver, pancreas هذول 30% من عندهم they present with malnutrition. And even 60% of those with a prolonged hospital stay they will develop undernutrition.
يعني المريض اللي يجينا عنده مثلا GI problem whatever from the esophagus to the anus اغلبهم يعني في 131% من عندهم malnutrition. والمريض اللي يبقى هوايه بالمستشفى بالسيرجيكال وورد ايضا يدخل malnutrition او undernutrition and further post-operative complication. So we have to identify those patients at risk of malnutrition. يعني أنا أشخص المريض قبل ما he develops the undernutrition, and we should support him with his requirements as much as possible. هسه مثل هذا المريض تشوفون الصورة قدامكم in front of you. عندي دكتور واضحة. Yes. هذا young male patient presented with several month history of vomiting, and the vomitus contains food particles, undigested food particles. He lost much of his his body weight, and you see that he is يشوفون his height is good. يعني هو يعني طول مالته طبيعي. He's well developed, لكن هو his weight is lost. فهذا نسميه wasted. يعني الهايت اوكي بس الويت مالته قليل فنسميه wasted. شنو الفيتشرز اوف كلينيكال فيتشر اوف wasting؟ يشوفون muscle wasting، يشوفون bone prominent، temporalis muscle يشوفوها هذه depressed يعني معناتها muscle wasting. يشوفون clavicle او ribs هذه الارم forearm الميديال condyles هاي واضحة. هذا معناته he lost a lot of his muscle and subcutaneous fat. بدأ يشوفون a lot of tubes, one inserted at the nose, the other tubes the right infraclavicular region. هنا مغطى بالدراسينج. يشوفون abdominal dressing drain، يشوفون كانيولا هنا. So he's an old patient. هذا الاكس راي مال نفس المريض abdominal x-ray with oral contrast. يشوفون هذا ال NG tube، يشوفون هذا الستومك is large reaching down to the pelvis. So there is something wrong with the passage of food from the stomach to the small bowels. We call it gastric outlet obstruction. Whatever the cause, maybe mechanical, maybe functional. هذا المريض هيك يجينا هذا established case of undernutrition. فاحنا لازم نبدي المانجمنت. المريض اللي يدخل ب starvation يعني inadequate nutritional supplement احنا نسميه starvation. شنو اللي يصير عنده؟ In the first 12 hours after abstinence from food، يعني هذا الفاستنج الاعتيادي اللي احنا usually بشهر رمضان، شنو اللي راح يصير؟ The last meal will be sufficient for the supplement of energy. The plasma insulin يبدي ينزل lower down the level. الجلوكاجون يبدي يصعد. ليش؟ حتى يوفر لنا جلوكوز for the white blood cell, for the brain, for the kidneys. هسمين يجي هذا الجلوكوز supplement تيجي من الليفر جلايكوجين اللي هو يجي من الفود او last meal. بعدين after 12 hour بعدين ما يكفي هذا الليفر جلايكوجين، يبدي يجي جلايكوجين اللي هو مصدر جلوكوز من غير ما يعني sources، يبدي من المسلز يسموه جلايكوجينولايسيس from the muscle glycogen، وطبعا يتحول الى لاكتيت وبعدين يروح الى الليفر ويتحول الى جلوكوز. فاذا the first 12 hours هو هذا اللي يصير liver glycogen muscle glycogen. اذا طول الموضوع اكثر من 24 ساعه بعد ما عندنا جلايكوجين كسورس فور جلوكوز، فنبدي نحصل على جلوكوز من مصادر اخرى اللي هي البروتينز اند فاتس. من الفات يسموه gluconeogenesis، يعني formation of glucose from the proteins amino acids. طبعا كله هو الموضوع يصير بالليفر، بس من نحصل على امينو اسيد من السكليتال مصل، وبذا يعني تقريبا 50 الى 75 غرام ديلي. اذا بقى فاست يعني الشخص فاستنج راح يبدي يفقد
75 غرام من وزن المصل lean body weight. إذا أكثر الموضوع أول أكثر راح يصير عندنا fat oxidation to glycerol, then glycerol will change to glucose. يعني نحصل على مصدر الانرجي من الفات. فإذا أول شيء جلايكوجين، بعدين بروتينز، بعدين البادي ما يظل يعتمد على البروتينز ولا يعني يصير سيفير ويستنج، يبدي يستغل الفات يحوله إلى جلوكوز. فالفاتي أسيد will be the source of energy for all body tissue. Liver will produce ketone from fatty acid, and the nervous system will adapt for ketone earlier. طبعا central nervous system هو أول واحد يبدي يصير ب adaptation for the use of fatty acid byproducts اللي هو الكيتون for production of energy. الموضوع كله يسموه fat full economy، يعني يبدي يصير adaptation of the body to the fat. حتى نقلل the aim is to reduce the muscle breakage. في نفس الوقت قلنا الانسولين راح يقل، البيزل ميتابوليك ريت راح تقل، بدل ما يحتاج النورمال ادلت 25 إلى 30 كيلو كالوري كل كيلو جرام، يعني اللي وزنه 70 يحتاج 2000 كيلو كالوري، يبدي يقل يصير 1000 وربع، فقل بيزل ميتابوليك ريت، فتقل التمبريتشر طبعا، تقل الانرجي، الثايروكسين تي 4 يبدي يقل، يعني change to تعرفون بالبريفرال circulation T4 تحول إلى active اللي هو T3 اللي هو short acting and active، فيبدي هذا التشينج أو T4 to activate T3 يقل. كله الأيم to reduce the basal metabolic rate. بس يبقى أكو certain tissues ما تقدر تستخدم غير الجلوكوز like the blood cells, especially RBCs, and the renal tissues. فنحتاج أقل شيء 200 غرام glucose per day to maintain the function of these tissues. So in response to trauma and surgery and sepsis, certain hormones will rise and certain hormones will decrease level. For example, the adrenaline, noradrenaline, steroid, glucagon, growth hormone، كل هذه تصعد حتى تحافظ على الانرجي، توفر انرجي، توفر جلوكوز، ويقل الانسولين حتى يقلل الكونسومشن اوف ذا جلوكوز. ومثل ما قلنا البيزل ميتابوليك ريت تقل. يزيد بالتروما طبعا النيتروجين ريكوايرمنت، يحتاج البادي بروتينز to build up the traumatized tissue. يصير عندنا انسولين ليفل يقل and resistance، مو بس يقل يصير resistance، يعني البادي بعد ما يستقبل من الريسبتورز يعني يصير resistant to insulin، كله على مود يصعد الجلوكوز in stress. يتجه طبعا قلنا fat full economy، يتجه نحو oxidation of lipid and increase gluconeogenesis from the protein and loss of adaptive ketogenesis. فلويد طبعا الادرينالين والستيرويد كل هذه تسوي لنا retention of fluid sodium chloride at the level of the kidney. طبعا الالبومين ايضا يقل بالسترس and trauma. So following 24-hour which statement is true? Following 24-hour fasting, plasma insulin is rise. The liver store nearly all the body glycogen, protein, and fats are broken down early in starvation. In trauma and sepsis, breakdown of protein cannot be prevented by glucose as administration. Energy expenditure is higher during starvation. Which of the following is true? هاي انتوا بعدين تشوفوها. So how to assess the nutritional status. مثل ما تعرفون أي assessment أي management تبدي بإيش؟ تبدي بالhistory taking، يعني نشوف هذا المريض صار له 1 week 1 month history of vomiting, reluctant to food, history of diarrhea, whatever, fever، كل هذه هي تؤدي إلى malnutrition.
فنبدي بالهيستوري، كلش مهم. history of weight loss, history of vomiting, loss of appetite, diarrhea، كل هذه مهمة in the assessment. بعدين نلتجئ إلى الإكزامينيشن ونشوف البادي ويت، نقارن previous weight with the recent weight. نشوف يعني مثل ما شفت هسه هذا المريض evidence of wasting، يصير myopathy، يعني general examination. بعدين نتجه إلى laboratory tests. laboratory test يعني blood test. And they said no single biochemical measurements reliably identify the malnutrition. طبعا احنا ما نقدر نعتمد على تيست واحد ونقول هذا malnourished. لا الصوديوم بحته ولا الكالسيوم ولا الكلورايد ولا البروتين ولا الألبومين نقدر single test ممكن diagnose malnutrition. لازم combination. الألبومين طبعا is not a measure of nutritional status لأنه هو أصلا half life مالته 18 يوم، فما يلحق ينزل in cases of early malnutrition. ونحتاج تايم حتى ينزل، وفد significant decrease أقل من 30 غرام من كل لتر، يلا نقول هذا for prognosis for patient with malnutrition. blood count أو CBC إذا سامعين به، أكيد راح نلقى ممكن features of anemia، ممكن low white BC، immunoglobulin level أيضا تقل cases of malnutrition. صوتي واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. واضح دكتور. فالبودي ويت اند انثروبومتري يعني هذه قياسات تفيدنا بالنيوتريشنال اسسمنت. طبعا نقارن البودي ويت at the time of presentation and previous body weight. فاذا المريض شفناه فاقد مثلا اذا هو 70 وهسه اجانا 50، فهذا definitely اكثر من 10% خلال المده اللي هو يقول I have the illness، مثلا 6 months. خلال 6 months وهذا الكت اوف بيريد، خلال 6 months اكثر من 10% فقدان وزن نون انتندد. طبعا يعني شنو نون انتندد؟ يعني ما هو اللي ناوي ينزل وزنه، هذا نعتبره significant. نفس الشيء البودي ماس اندكس اللي تعرفوها، نقسم البودي ويت على الطول بالمتر مرتين. اذا طلع اقل من 18.5 ايضا يعني اكو فرق impairment، واذا اقل من 15 this is an indicator for significant morbidity and mortality in surgical patients. A fluid imbalance in critical ill patient may make the body weight and body mass index irregular. طبعا الكريتيكال ill مثلا يعني patient in sepsis in trauma، هذول احنا يعني بالريساسيتيشن عاده نعطي فلويدز. فهنا الفلويد مرات يصير اوفرلود فيأثر على البادي ويت، فالبادي ماس اندكس ما كلش نعتمده بالكريتيكال ill patient، اكثر شيء بالكرونيك بيشنتس. الانثروبومتريك ميجرز يعني هذه القياسات اللي نستخدمها، مثلا سكين فولد ثيكنس، ميد ارم سيركمفرنس، مثلا الأذر مثلا المسل ماس، يعني هذه قياسات بسيطه يعني ايضا تساعدنا وبيها جداول وتساعدنا. مثل هذا عمره هالقد، طوله هالقد، المفروض يطلع الميد ارم سيركمفرنس هالقد نوع. هذا السكرينينج تول او خلينا نقول severity score for malnutrition. They combine the body mass index and the weight loss within 3 to 6 months and presence or absence of acute illness. إذا المريض أجانا بأكيوت illness حتى لو هو البودي ويت نورمال، بودي ماس اندكس نورمال، هذا رأسا نعطيه 2 سكور ريسك أنه هذا راح يدخل malnutrition, undernutrition and complication. إذا ما عنده acute illness نشوف البودي ويت، loss of body weight مثلا أقل من 5 خلال 6 شهور، هذا insignificant. 5 إلى 10 نعطي سكور 1، أكثر من 10 نعطي 2. نفس الشيء body mass index، هذا الرينج أكثر من 20 ما عندنا مشكلة، 18 إلى 20 نعطي سكور 1، أقل من 18 2. فإذا ما عنده أي سكور هذا ما عنده risk for development of complication. 1 medium و2 high، هذا يسموه must or malnutrition universal screening tool. Serum albumin is not a measure of nutritional status. Unintentional weight loss more than 10 within 6 months indicate poor outcome. Body mass index is better than weight.
critical patient anthropometry is an indirect measures of energy and protein store must score of 2 suggest high risk malnutrition. يعني هذه تجي صيغة questions. بالنسبة للفلويدز and electrolytes it's simple يعني guide. احنا يوميا ديلي الانتيك usual يعني هو تقريبا 2 لتر الى 2.5. مين تجي هذه؟ تجي من الفلويدز فري فلويدز يعني السوائل الاعتياديه اللي يسمون بيفرج فد 1000 الى 1200. فودز يعني هذه مثلا اليوجوال فود مالتنا هذا هو صح solid food بس هو contain water تقريبا 1000 والبقيه تجي من الاوكسيديشن ميتابوليزم collectively يصير 2.5 او 2 حسب البودي ويت حسب الاورال انتيك. مقابله لازم نفس الاوتبوت الانبوت يساوي الاوتبوت. فعندنا الميجر اوتبوت هو اليورين 1500 الاذر هو insensible. The next major loss هو insensible يعني evaporation from the skin, sweating, respiration كل هذه insensible loss. الفيسز او الستول تقريبا 200 مول يعني رفلي فنجمعها تطلع ايضا اوتبوت 2.5. فالريكوايرمنت daily requirement اذا اريد نحسب هذا ادلت قلنا 2 ل 2.5 بس اذا اريد اكزاكتلي نحسب ايش قد انا احتاج يوميا ووتر احتاج تقريبا 30 الى 40 مل بير كيجي. هسه شويه قللوها سووا 25 مل بير كيجي يعني اذا واحد وزنه 70 تقريبا 3 او 30 في 70 يطلع تقريبا 2000 و25 في 70 تقريبا يطلع 1750 ووتر بير داي. طبعا مو بس ووتر نحتاج الكترولايت. الصوديوم نحتاج 1 إلى 2 بير كيجي او يسموها 1 ملي كوفالنت او ملي مول نفس الشيء. رفلي هو 50 إلى 90. بوتاسيوم ايضا مثل الصوديوم 1 تقريبا بير كيجي. كالسيوم اقل كله 5 ملي مول بير داي. مغنيسيوم 1 ملي مول بير داي يعني مو بير كيجي. هنا اهم الكترولايت هو الصوديوم كلورايد اند بوتاسيوم. هذا مهم لازم يتعوض ديلي with the fluid يعني provided انه المريض هو ما يقدر يشرب سوائل طبيعيه. Which of the following is false? Bile secretion have a similar bile اللي هو يطلع من liver and secreted through the biliary tree into the duodenum. تقريبا يوميا 1000 سي سي او لتر. Bile secretion have a similar electrolyte of the serum. طبعا تعرفون السيرم الكترولايت لازم تعرفون concentration ماخذيه بالفيزيولوجي. الصوديوم 140 145 كلورايد 110 تقريبا. بوتاسيوم 3.5 الى 5.5. الكالسيوم 10 ملي جرام per deciliter. يعني هاي لازم تعرفوها. Obstruction to the stomach causes hypochloremic metabolic alkalosis 5%. Dextrose is hypotonic solution. Albumin infusion helps to increase hematocrit. Normal adult requirement requires about 50 millimole of potassium. هسه nutritional requirements. شنو اللي نحتاجه احنا الاليمنتس اللي نحتاجها for nutrition؟ نحتاج energy، نحتاج electrolyte، نحتاج trace element، نحتاج vitamins. هذه بالاضافه الى الفلويد اللي قلنا قبل شويه حسب. هسه الانرجي مين نحصل يعني from where the source. The major source of energy هو الكربوهيدرات يعني شوجر وجماعته نشويات. كربوهيدرات تقريبا تعطينا 70% of the total body energy daily requirement. The others 20 to 25 comes from fats and few little amount of energy comes from protein. ايش نحتاج بعد؟ نحتاج vitamins, trace elements, electrolytes and water. طبعا احنا المريض مثل ما قلنا history, clinical examination and weighing the patient وزنه. بعدين نحسب ايش قد الديلي requirement of fluid and energy and protein. من نحسب الحساب المضبوط. ليش؟ الايم to
prevent or avoid over or under feeding and their complication. ورا ما حسبنا وقررنا هالقد راح ننطي، احنا المريض ايضا يحتاج daily or weekly or twice weekly monitoring for the parameters اللي هي reflect the underlying nutritional status. من ضمن الديلي مونيتورنج هو اكيد نوزن المريض يوميا، نشوف الفلويد ايش قد نعطيه، intravenous fluid input and output. simple CBC نسوي له اياه، يوريا، راندوم بلاد شوجر يوميا نقدر نسوي. بالبدايه اذا هو all electrolytes يعني صوديوم كلورايد، urine collection of urine، vital signs، temperature، pulse rate، هذه كلها daily نسويها. إذا شوية more stable patient نبدي نسوي له كل أسبوع urine، plasma osmolarity، serum calcium، magnesium، liver function test مهم، هذا كل أسبوع نسوي thiamine اللي هو B1 and acid base status and lipid، هذه كل أسبوع يحتاج يسويها. كل أسبوعين يحتاج B12 level، folate، iron، lactate، هاي شوية more complicated. فاللي يوميا يحتاجه هو الفيتال ساينز، وزن المريض، input output fluid، CBC، random blood sugar and essential electrolytes sometimes اللي هي صوديوم كلورايد، ممكن نسويها يوميا أو كل 3 أيام. الانرجي اللي نحتاجه احنا daily requirement of energy يعني adult، طبعا البيدياتريك أكثر. الادلت يحتاج احنا مثلا اذا واحد وزنه 70 كل كيلوغرام يحتاج 20 الى 30 كيلو كالوري per kilogram per day. هذه the usual nutritional requirement. بالستارفيشن طبعا يقل 15 يوصل، بالستريس يزيد يوصل 40 مرات. ستريس يعني تروما، بيرن مثلا، major surgery. قلنا it's mandatory to supplement the body with at least 200 gram of glucose اللي هي أساسية for the white BC RBCs and hemopoiesis. ايش قد نحصل من الجلوكوز؟ يعني إذا كل غرام ايش قد نحصل من عنده؟ إذا كل غرام undergo oxidation أو metabolism ايش قد نقدر نحصل؟ نقدر نحصل 4 كيلو كالوري لكل غرام. فمينيموم إذا أعطينا 200 غرام يوميا يعني راح نحصل على 800 كيلو كالوري، هذا مينيموم. بس هو بالحقيقة أكثر محتاج. يعني إذا أنا وزني 70 وأنا أحتاج لكل كيلو 25 أو 30 كيلو كالوري، يعني أنا أحتاج 2000 كيلو كالوري يوميا. قلنا 70% من ال 2000 هي ناخذها من النشويات أو الكربوهيدرات أو الجلوكوز، فمعناتها أنا أحتاج 1400 1500 كيلو كالوري فقط من الكربوهيدرات. نقسمها على 4، فمثلا 1400 يعني معناتها نحتاج أقل شيء 700 غرام من الجلوكوز ديلي أو نشويات to provide the energy. الفات هنا وظيفته أيضا انرجي، بس هو أكثر شيء يعطينا الاسينشال فاتي اسيدز اللي هي تدخل بالسينثيسيس of essential enzymes. يعني فاتي اسيد بيها يعني rather than the energy اكو يعني more important functions. بس هو the next source of energy بعد الكربوهيدرات. أكثر شيء الفات اللي إحنا يعني we are usually ingested by food هو contain triglycerides. طبعًا بعدين من metabolism يتحول إلى fatty acid. fatty acid هي essential تدخل بال synthesis of the certain molecules essential for cell function. إيش قد نحتاج فات؟ أقل شيء كل أسبوع أقل شيء نحتاج 200 غرام. طبعًا الفات هنا الإنرجي اللي ينطي أكثر 9 كيلو كالوري مو مثل الكربوهيدرات. الغرام ينطينا 9. فالمريض اللي ما يقدر can't take oral diet اكو certain solution يجي على شكل بترات او المصلتر contain the essential fats long chain triglycerides ويعني others. هذه يعطى parenterally يعني عن طريق الوريد كل اسبوع مرة او مرتين يكفي as a supplement.
اما اذا يقدر هو ياخذ اورال بعد this is يعني best. بروتين شنو وظيفتها as energy؟ it is the least source of energy. البروتينز امينو اسيد مهمه بغير امور function synthesis of enzymes cell membranes and others. فالبروتين هي مو مصدر للانرجي. مع ذلك كل غرام من البروتين ايضا يعطينا تقريبا 4 كيلو كالوري مشابه لل الكربوهيدرات. ايش قد نحتاج ديلي؟ نحتاج 1 إلى 2 غرام اوف بروتين او الاذر وورد 0.2 إلى 0.25 جرام اوف نيتروجين اللي هو بيوريفايد بروتين. البروتين يعني يوميا احنا اذا واحد وزنه 70 اقل شيء يحتاج 150 200 غرام اوف بروتين. The others supplements vitamins minerals trace elements نحتاج احنا we should prepare vitamin B vitamin C كل هذه مهمة for enzymatic function. فيتامين سي كلش مهم بالكولاجين synthesis and tissue synthesis يعني healing tissues. B12 very important خاصة المريض اللي have gastrostomy or ileal resection لأن هذول they can't absorb the vitamin B12 intrinsic factor اللي موجود بالاستومك ماكو بعد إذا مسوي gastrostomy أو ileal resection لأن هو site of absorption of B12. vitamin A, D, E and K هاي يسموها fat soluble هذول مهمة to be supplemented خاصة إذا المريض عنده complete obstructive jaundice تعرفون لأنه bile salt يدخل بالabsorption of fat. الفات soluble vitamins لأن إذا هو عنده obstructive jaundice ما راح يقدر يصير عنده absorption فلازم نسوي له supplement in other way either parenteral intravenous or يعني other sources intramuscular. الصوديوم بوتاسيوم فوسفات أيضا هذه مهمة هذه electrolytes مغنيسيوم الزنك والايرون فهذه كلها أساسيات replacement of nutrition. Average stable patient needs 20 to 30 kilocalorie per kg per day. Maximum glucose oxidation is 4. Essential fatty acid should be supplemented for patients with malnutrition. It is preferable to provide energy as fat and glucose. Protein requirement decline or decrease during period of metabolic stress. Which one طبعا is false. Fluid and nutritional consequences of intestinal resection. In certain patients, surgical patients in the surgical ward, sometimes they have no enough length of the bowel to absorb nutrients. احنا minimally نحتاج 50% of the small bowel length for the normal absorption of the food stuff أو يعني for the absorption of food particles. أقل من 50 يعني إذا احنا طول ال small bowel 6 or 5 meters هالشي نحتاج 2 meters. أقل من 50 of 150 العفو of the remaining small bowel أكيد راح يصير عندنا في شيء اسمه short bowel syndrome يعني bowel قصيرة ماكو absorption. If we resect more than 2 meters of small bowel with colon resection, definitely this will result in small bowel or short bowel syndrome. فهذه roughly parameters إنه مريض underwent resection of 50% of the small bowel أو متر ونص أقل متر ونص يبقى من السمول باول أو 200 أو لا مترتين ويا كولون راح يدخل short bowel syndrome. بس ليش هذا الريسكشن؟ اكو اسباب هوايه تروما اسكيميا يعني whatever the cause. small bowel motility مهمه بالابسوربشن كل ما تكون الموتيليتي اقل كل ما الاكسبوجر of the mucosa for food particles اكثر فراح يصير عندنا الابسوربشن اكثر. بس هذا مو معناته الياس ندخل المريض بالياس يعني no peristalsis. فالموتيليتي usually تكون كل ما نروح ديستل يعني ستومك سريعه ديدنوم سريع الايفاكيويشن جيجنوم ابطا يبطا بعدين ابطا من الاليوم وابطا شيء الكولون. ليش؟ حتى الفود يستفاد من البودي بالسمول باول خاصه الديستل اليوم.
small bowel تستلم 5 إلى 6 لترات من الاندوجينوس فلويد، يعني بنكرياتيك سكريشن على بايل، وتقريبا لترتين مثل ما قلنا oral intake of fluids، فتقريبا 6 لترات توصل 7-8 للسمول باول. كل هذه should be absorbed. تقريبا 70% الابزوربشن يصير جيجينوم بالإليوم، و40% in the jejunum. الإليوم تعرفوا هو the only site for B12 absorption and bile salt. البايل سولت كلش مهم الابزوربشن مالته، لأنه احنا ما الليفر يطلع بايل سولت ويروح ويلستول، لا لازم يرجع يستفاد منه الجسم يصير بيه absorption. ليش؟ لأن البايل سولت اكو بيه يسموه انتيرو هيباتيك سيركيليشن، يمتص من الإليوم ويرجع للليفر، ما بتعرف يطلع من الليفر وين يروح للانتستين حتى participate facilitate the absorption of fat. فمهم عندنا إليوم، إذا ماكو إليوم راح يصير عندنا B12 deficiency، راح يصير عندنا bile salt loss. فهذول المرضى should be supplemented with B12 and bile salts. Transit time at the colon تقريبا من يوم إلى 3-4 أيام، مرات sometimes يبقى residual meals يعني أو ما تبقى من الفودز، وهو the major site for the absorption of the water. يعني هنا احنا حكينا انه جيجينوم اذا يدخل له فد لتره 44% من عنده راح يصير بامتصاص. هنا الإليوم اذا وصل له لتره يصير 70% امتصاص، بس الكولون اذا وصل له لتره اوف فلويدي ماتيريال تقريبا 90% يصير بيه ابزوربشن. شكو بعد بالكولون يصير fermentation of carbohydrate إلى short chain fatty acid which enhance water and salt absorption and it is trophic to the colonocytes، يعني يشجع synthesis of colonic mucosal cells. Short bowel syndrome result in malabsorption، هذه قلناها، ماكو bowel ماكو absorption، وبالتالي الستومك راح تفتهم انه البادي يحتاج فلويد، فيصير عندنا rapid evacuation of gastric content and increased gastric secretion، فيصير عندنا استياتورية او يسموها fatty diarrhea، ماكو absorption، fluid electrolyte loss، راح يصير عندنا bile salt loss and B12 salt. فبالشورت باول سيندروم هذا اللي يصير ماكو وقت for absorption، ماكو bowel for absorption، فيصير عندنا diarrhea، loss of fat، loss of fluid electrolyte، يزيد السكريشن الاسيد سكريشن from the stomach، لان البادي يفتهم انه dehydration في الستومك تبدي يزيد السكريشن. complication of short bowel syndrome بما انه الجاستريك سكريشن راح يزيد فبيبتيك ألسر ممكن يصير. كوليليثيايسيس يعني formation of gallstones. ليش؟ لانه ماكو بايل سولت، بايل سولت كله ما ينفقد يطلع من الليفر بايل داكت ويروح للانتستين وبعدين يروح للستول، ما يصير بي ابزوربشن بالتيرمينال اليوم. وقلنا هو البايل سولت هو مهم for fat absorption for solubilization of the cholesterol، يصير بي precipitation of cholesterol at the gallbladder، فيصير عندنا كوليليثيايسيس او gallstones formation. يصير عندنا hyperoxaluria as a result of increased absorption of oxalate. من ماكو small bowel ماكو terminal اليوم راح يصير هنا بالعكس الاوكزاليت يزيد بالابسوربشن، لان الكالسيوم ماكو، الكالسيوم يروح لاست، والكالسيوم يفيدنا بالكليشن اوف اوكزاليت فما يصير بابسوربشن. فمن ماكو من ماكو كالسيوم از لاست راح الاوكزاليت will be absorbed ويصير عندنا رينال ستون. وهذا اكو سندروم slurred speech due to hypomagnesemia، hypokalemia، ataxia، altered affect يعني altered mental status، كل هذه complication of short bowel. واهم هو شيء complication هو the patient will develop undernutrition. ممكن نستخدم بعض الدراجز للشورت باول سيندروم تفيدنا، تقلل الترانزيت تايم، تقلل الموتيلتي، حتى يزيد الابسوربشن، مثل ليش؟ مثل H2 blockers، هذه تقلل الجاستريك سكريشن. بروتون بامب لايك اومبرازول، ازموبرازول، ايضا تقلل الجاستريك سكريشن. سوماتوستاتين اللي هو الاوكتريوتاد، هذا في جي اي تي هرمونز، يقلل من الموتيلتي and secretion of the GIT، فيساعد على الابزوربشن of the food particles.
بعض الدراجز اللي هي انتي كولينرجيك ايضا تفيدنا بالشورت باول syndrome. So transit time is lower in the ileum than jejunum. Resection of 50% jejunum will cause nutritional imbalance. Short bowel syndrome may follow resection of colon and 2.5 meter of small bowel. Patient with jejunostomy. Jejunostomy يعني تفويه الججنم يعني exteriorization of jejunum. Should avoid excess plain water drink. دول يعني ننصحهم انهم يشربون مي. Renal stone common in short bowel syndrome. هسه artificial nutritional support يعني المريض شو وقت نحتاج انه نعطيه artificial يعني اكيد هو ما راح يقدر ياخذ oral free diet فاحنا راح نسوي له artificial nutritional support. Patient who has sustained 5 days of inadequate intake يعني 5 ايام هو ما يقدر ياكل بصوره طبيعيه او نتوقع المريض for the next 5 days next few days will not be able to maintain oral diet usual diet intake. طبعا اذا هو المريض already malnourished خلينا ننتظر 4-5 ايام ما راح ياكل ورا العمليه يلا نبدي nutritional support لا هذا نحتاج early. شنو الروتس اللي نستخدمها for nutritional support؟ تشوفون هاي الصوره اذا تشوفوها الصوره واضحه قدامكم؟ واضح دكتور. تشوفون هذه الروتس مثل ذاك المريض بدايه التوك عنده كان تيوب هذا subclavian vein عنده كان انجي تيوب وعنده abdominal drains يعني كل هذه roots for nutritional support. طبعا احنا نختار واحده مو كليتهم. الانجي هو نيزو جاستريك sometimes نيزو ديدينال او نيزو جيجينال يعني من نواز الاسوفاجاس للستمك وندخله لحد السمول باول ممكن الاستمك كلش كافي اذا ما عنده مشكله بالاستمك كافي بس اذا عنده مشكله بالاستمك لا لازم نعبر ديستل الاستمك. هذا النيزو جاستريك تيوب ممكن نستخدمه for ingestion ندفع به ingestion of foods بس الفودز لازم هنا ليكوفايد يعني مخلوط بالخلاط. ليش؟ لأن التيوب ما يتحمل particles. فهذه الطريقة الأفضل مثلا المريض احنا نسوي support by oral يعني نشجع انه for oral sips of food بس تكون high energy تكون high mineral contents high electrolytes vitamins يعني مو مثلا احنا مثل المريض عادي تعطيه تمن ومرق هذا ما يفيد بالmalnourished patient. لازم نعطيه oral nutritional supplements اللي يبيه كل شيء. ماكو اذا ما قدرنا مثلا نيزوغاستريك كيوب مثلا صار له فتره طبعا اكثر من اسبوع ما نقدر نبقى نيزوغاستريك بمشاكل بيسوي لنا اسبريشن نيمونيا بيستاكسز يسوي ديسكمفورت تشست انفكشن. اكو اذر روت وطبعا بعض الاحيان اذا المريض his GIT is no more present مثلا عنده major resection مثل ما قلنا short bowel فهنا نلجأ الى البارنترال. parenteral يعني through the veins ننطي النيوترينز على شكل علب جاهزه يعني باكس مجهزه بالمصانع الادويه بيها فات بيها كربوهيدرات بيها فلويدز بيها بروتينز اللي هي امينو اسيد جاهزه مجهزه كل باك يكفي يوم نعطيها خلال through the veins. واكو هذا central vein اللي هو subclavian اللي هو best او peripheral vein ممكن ننطيها بس السنترال vein ممكن durable اكثر نقدر نمشي شهر هنا ما نقدر اسبوعين واكثر لانه الفينز هنا نارو فممكن تصير بها ثرومبوسيس اند بلوكج. فاذا فانكشن جي اي تي تشتغل نعتمد على الجي اي تي ندخل التيوبز للستمك للجيجنوم وندفع الفود بارتي. الجي اي تي ما تشتغل او مشكلتنا او يعني for a reason or other مثلا قلنا resected bowel fistula مثلا high output fistula gastroenteritis مثلا vomiting obstruction pancreatitis دول ما يقدرون يعني they can't take oral food peritonitis مثلا دول نحول على البارنتال. So enteral nutrition يعني through the mouth delivery of nutrition into the GIT. This can be achieved by either normal food يعني normal هذا الفود بس احنا نرتبه مثلا نسوي يعني كميات البروتين اللي يحتاجها يوميا مثلا 70 غرام 100 غرام من البروتين 200 مثلا الكربوهيدرات واكثر فات يعني نحسب لها بالضبط ونعطيه اياه
يعطى على شكل سبس يعني احنا نشجع احنا نوكله، او على شكل تيوبز اللي هي نيزو جاستريك، نيزو جيجينال، جاستروستومي تيوب، جيجينوستومي تيوب. طبعا احنا لو احنا الفود احنا نسويه لو يجي على شكل جاهز، علب حليب بس هو مو حليب حقيقي يعني، هو بي نيوترينز موجوده بالاسواق. اكزامبل اكو شيء اسمه انشور، في كل شيء فات بروتين كربوهيدرات، ونخلطه بالماء ونعطيه اياه على بالتيوبز او اورال يعني. فلازم بها انرجي، لازم محسوب الاوزمولاريتي، الفات، النيوترينت، كل هذه تقريبا يعطينا كل سي من هذا المحاليل يعطينا 1 كيلو كالوري. يعني اذا ديلي واحد شخص ادلت وزنه 70 اقل شيء يحتاج قلنا 2000 كيلو كالوري، يعني اقل شيء يوميا يحتاج لترتين من هذه المحاليل النيوترينتس. هذا اللي نحكي انترال ثرو ذا جي اي تي. فسيبس اوف فيد يعني فيدنج هذا هو ذا بيست، خلي المريض هو يعني نشجعه فور اورال انتيك. التيوب فيدنج مثل ما حكينا نيزوغاستريك او بيركوتينيوس، يعني التيوب ندخله ثرو ذا سكين انتو ذا ستومك، يسموه بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستومي. يعني ندخل بسكوب نوصل للستومك، بعدين ننفخ الستومك، بعدين بيركوتينيوس ندخل نيدل بجايد واير، بعدين جايد واير نطلع من الماوث ونسحب التيوب بالعكس من الماوث ونطلع من الستومك. المهم gastrostomy هو تيوب inserted into the stomach for feeding, for enteral feeding, but directly to the stomach, not through the mouth. ممكن النيزوغاستريك تيوب قلنا بالاستومك، ممكن ندخله بالجيجنوم يعني نعبره بعد مسافه ابعد من الديدنوم. ممكن سيرجيكال جيجينوستومي يعني نسوي فورمال اوبننج اوف ذا ابدومينال وول وندخل التيوب بالجيجنوم، يسموه فيدنج جيجينوستومي. هذا مثال على الفيدنج نيزوغاستريك تيوب، يدخل من الماوث ويوصل للمعده وبعدين الديدنوم ثم الجيجنوم. هذا الجاستروستومي او البيج شوفوا هنا ثرو ذا ابدومينال وول ويدخل بالاستومك ونستخدمه. هذا نقدر نعتبره بيرمننت، حتى اذا المريض ما يقدر ياكل طول عمره نقدر نسوي له من هنا الفود. مشاكله مرات بلوكيج ينسد اكثر شيء، ممكن يصير بسليبج يوغا او يعني برولابس يدخل جوا اكثر، ممكن يسوي سكين انفكشن اراوند اوبننج، بس هو يعني توليرابل اكثر من النيزوغاستريك تيوب. جيجينوستومي ايضا قلنا فورمال باي سيرجيكال انترفنشن، نسوي فتحه ثرو ذا ابدومينال وول ندخل التيوب الى الجيجينوم، واكو نيزو جيجينال يعني النوز هاي حكيناها. شنو مشاكل الانترال فيدنج يعني ثرو ذا جي اي تي؟ ممكن التيوب ريليتد، ممكن جاستروانتستين ريليتد، ممكن ميتابوليك، ممكن انفكتيف. تيوب ريليتد حكيناها، تيوب سلبت يوقع، بلوكت ينسد، كينج يعني براكيج، ممكن هو يسوي erosion to the surrounding tissue. جي اي تي مرات يصير عندنا diarrhea، مرات يصير عندنا بالعكس constipation، bloating، dyspepsia، يعني مو مثل ما واحد he is يعني taking his food through the mouth. metabolic changes اللي هي ممكن تصير inevitable، يعني ما نقدر مرات نسيطر على الموضوع. electrolyte disturbances، ممكن تصعد الالكترولايت تنزل الالكترولايت، يعني هذه حسب الفلويد اللي احنا ندفعه. الاوزمولاريتي ايضا مرات يعني ما نقدر احنا نتحكم بيها، فيصير عندنا مثلا دياري. فيتامينز مرات ما تنحسب مضبوط. دراج انتراكشن مرات نحتاج ندفع دراجز من هذه التيوبز، اسبرين مثلا، بلافيكس، هذني انتي هايبرتنسيف، انتي دايابيتيك، فيصير دراج انتراكشن ويا الفود بارتيكلز. انفكشن مثل ما حكينا at the site of the insertion of these tubes ممكن يصير عندنا انفكشن. فهاي مشاكل تيوب ريليتد، جي اي تي، ميتابوليك، انفكتيف. Any patient cannot take adequate nutrient for 5 days is in need of support. Polymeric food contain intact protein. Jejunostomy feeding associated with the risk of aspiration. Aspiration يعني aspiration pneumonia. Enteral feeding for more than 1 week is preferable by PEG over nasogastric. Diarrhea occur in 30% of enteral fed patients. يعني شوفوا يا أهل المترهم.
البارنترال اللي هو when you have non-functioning bowel أو obstructed bowel أو fistulating bowel، يعني ما نقدر نعطي enteral feeding، فنستخدم parenteral أو through the veins. الveins قلنا peripheral مثل anticubital veins، cephalic vein، ندخل بها كاثيتر ويوصل لحد السبكليفيان vein ونقدر ندفع البارنترال نيوتريشن، أو سبكليفيان مباشرة، مرات تستخدم internal jugular. هاي تحتاج special preparation, special precautions. So provision of all nutrient requirement by means of the intravenous route and without the use of the GIT. مشكلة عندنا بالجي اي تي، طبعا احنا اذا جي اي تي تشتغل خلاص better than parenteral. parenteral مشاكل كوستي، هو بس هو حد ذاته هو يعني كوستي. هذا الباق مال يوم كامل يوصل تقريبا سعره يعني $70 هيك تقريبا. So the indication in massive resected small bowel, high output fistula مثلا jejunal fistula, jejunocutaneous fistula, duodenal fistula, and intestinal failure for a reason or another. Intestinal failure يعني ما تشتغل الباول. إلياس cases of pseudo obstruction يعني bowel dilated و non-functional. Peritonitis مثلا. Severe gastroenteritis, severe colitis, Crohn's disease, severe Crohn's disease. هذا يعني ال GIT is no more functional. الروت مثل ما قلنا إذا مؤقت الموضوع نستخدم peripheral veins. إذا الموضوع يحتاج more time نستخدم central vein اللي هي subclavian jugular أو jugular internal jugular. طبعا البريفرال مشاكله early thrombophlebitis، بسرعة يصير به thrombosis، بسرعة يصير به earlier phlebitis. ليش؟ لأنه narrow vein. لما تدفع الفود بارتيكلز هذه اللي هي محضرة مجهزة parenteral nutrition اللي هي high osmolarity تكون عادة irritant لأنه كربوهيدرات أو جلوكوز بها كمية عالية، فيصير irritation، فيصير phlebitis. بس شنو أأمن من السنترال veins regarding to the complication like infection and trauma to the surrounding structures. يعني subclavian vein عندنا هنا قريب عليه subclavian artery، pleura قريبة عليه، فهاي شوية مشاكل. هذا السنترال اللي هو هنا tunneled هيك تحت الجلد ويدخل بالسبكليفيان vein. ممكن internal jugular vein، external jugular vein أيضا نقدر نستخدمه. طبعا نحتاج بالانسيرشن هنا preparation sterility أكثر من الغرش، أكثر من النيزوغاستريك تيوب، أكثر من البيج percutaneous gastric، أكثر من الانتيكيوبيتال vein. sterility أكثر. ليش؟ لأن هذا direct vein to the circulation central vein. نحتاج التراساوند حتى نحدد مكانه، نحتاج اكس راي بعدين ورا الانسيرشن حتى تكسكلود نيموثوراكس، نحتاج اي سي جي لان مرات هذا التيوب يوصل لحد الهارت يسوي اريثميا، نحتاج لوكال زالوكاين ستيتش، نحتاج يعني دريسنج، فيحتاج شويه بريكوشن. complication of parenteral nutrition نفس الcomplication of the enteral. هنا هم tube related procedure of insertion related metabolic أو nutrient related infective complication. يعني هذه اللي هي كمان مثلا ممكن يصير عندنا over feeding، ممكن يصير عندنا under feeding، infection local infection، ممكن sepsis لأن هذا direct communication with the central veins. فهاي ال complication line related أو tube related infective and nutrient composition related. هذول مرات يصير عندهم hypoglycemia، hypocalcemia، hypomagnesemia، يعني هذه electrolyte disturbances. So total parenteral nutrition should be offered to patients with non-functioning GIT. TPN is better delivered through central cath. TPN patient longer hospital stay than enteral one. Weight gain of more than 3 kilos, suggested fluid retention, TPN and impaired liver function test is common. زين. اكو شيء اسمه refeeding syndrome، يعني المريض هو fasting او undernourished او nothing by mouth for a period of time، هذول at risk or liable for development of refeeding syndrome. يعني من تعطيه تبدي نيوتريشن خاصة إذا high dose of أو the immediate you supply him with the daily requirement ممكن يدخل refeeding syndrome. It is a form of fluid and electrolyte shift. الفلويد والالكترولات رأسا يصير بها شيفت من الاكسترا سيلولر to the intracellular.
in malnourished patient. حتى الانترال فيدنج ممكن يصير به، بس البارنترال اكثر، لان الانترال فيدنج اكو بعد اكو ستيب، اكو ميوكوزا، اكو ابزوربشن، اكو ليفر فلتريشن، اكو ليفر سينثيز. لا مباشره to the central veins تدفع high dose of carbohydrates, glucose, fats قبل مباشره circulation. فهي الترايد اوف هايبوفوسفاتيميا، هايبومغنيسيميا، هايبوكالسيميا with hypoglycemia طبعا، كلها هي هذه يسموها ريفيدنج سيندروم. سببها الانسولين يصير بسيرج يعني يرتفع، فيسبب لنا shift of fluid and electrolyte and glucose into the intracellular compartment من الاكسترا للانترا، فيصير عندنا مريض يدخل اريثميا، ممكن كوما، ممكن organ failure, liver failure, seizures and others. من الريسك patient أي malnourished patient، خاصة إذا prolonged period of malnourishment. A patient with under nutrition due to alcohol, prolonged fasting, anorexic patient، يعني هم هذول patients. So how to avoid? By gradual supplementation of nutrient, gradual increment in the amount of the food and nutrient supply. يعني بدل ما هو نعطيه يوميا 2000 كيلو كالوري بالبدايه، نعطيه فد 1000، بعدين ثاني يوم 1400 1500، وشوي شوي نصعد وياه الى ان يصير الانسولين يبدي يصير به ستابلايزيشن، حتى لا يدخل لنا البوتاسيوم والفلويد والجلوكوز انتراسيلولر، فيصير عندنا ريفيدنج سيندروم. فهايبوفوسفاتيميا، هايبوكالسيميا، هايبومغنيسيميا، and هايبوكاليميا ايضا، and hypoglycemia. طبعا يقسمون الشورت باول سيندروم. short bowel syndrome have an excess of 2 meters of small bowel resected together with colectomy. ممكن net absorber، يعني المريض يبقى عنده باول اكثر من 100 من الجيجنم، طبعا وياه اليوم، بس اقل شيء نحتاج جيجنم في 100، هذه تكفي net absorber، يعني بالنهايه انه they absorb the required water and electrolyte، فما يحتاج هذول parenteral. اكو net secretors، ذول الباول كلش قصيره، بحيث secretion of the bowel and the stomach and the bile and the pancreas اكثر من net absorption، فذول يدخلون diarrhea, water loss, steatorrhea، فهذول يحتاج نقلل الاورال انتيك، خاصه الهايبوتونيك او هايبوازمولر، يعني ما نشجع يشرب مي هوايه، ونعوضه بايش؟ انترا فينوس او بارنترال نيوتريشن. فهذا الشورت باول سيندروم اللي هي تنتج من ريسكشن اوف sizable or lengthy bowel resection، ممكن تطلع نتيجه شورت باول سيندروم. نقسموها نصفين، اما المريض يقاوم والابزوربشن يكفيه، واذا كلش too long resection يسمونه net secretors ما يقاوم، فنحتاج supplement. عندكم سؤال؟ دكتور، نعم. قلنا بالبارنترال نوتريشن، يعني بالسنترال اكو سبكليفين واكو بالجاكيولار، يعني ليش اكو هذه الخيارات متعدده وياه الاخطر بيهن سبكليفين؟ هو اكو ادفانتج واكو ديس ادفانتج، احنا نوازن. المريض اذا خلال اسبوعين نتوقع يرجع ياكل يشرب، نستخدم peripheral veins. ادفانتج مالته انه اقل ريسك اوف سبسس، ما يحتاج antiseptics preparations too much like central. بس مشكلته الديس ادفانتج انه نارو كاليبر، فمعرضه للابستراكشن ثرومبوسيس. زين المريض نتوقع يحتاج اكثر من اسبوعين، شهر واكثر. طبعا هذا بروفايد ان الجي اي تي ما تشتغل ما نقدر ننتظر فيدك، هيك حاله نختار سنترال لاين. زين نجي على السنترال لاين which is preferable، مثلا subclavian vein which is preferable right or left برايكم؟ اكو احد يعرف right or left؟ يعني اغلب الصور اللي تظهر يعني بالرايت. رايت. ليش؟ لان الليفت سايد سبكليفيان فين يعني ما اعرف صراحه ليش؟ لان بالليفت سايد شكو يدخل بالسبكليفيان فين، فالتيوبولار ستراكشر اذا صار بي انجري بعد المريض يدخل باكثر من مال نيوتريشن. عفوا دكتور، صوتك شوي قطع، اذا ممكن تعيد.
الليفت سبكليفيان اكو فد تيوبولار ستراكشر يدخل بيه درينج. هذا تيوبولار ستراكشر اذا صار بيه انجري راح المريض يدخل بكاتابوليك ستيت، راح يصير عنده ويت لوس اكثر. تعرفون شو اسمها؟ هذا تيوبولار ستراكشر يعني ليمفاتيك. اي شو اسمها؟ نسيت بس هي داكت نسيت. ثوراسيك داكت. ثوراسيك أي داكت. نعم. فنتجنب الليفت سايد. زين. regarding the movements طبعا هذا اختارينا السنترال لاين. regarding the movements and the easyability of the mobilization of the patient ياهو الاسهل اذا حطينا السنترال لاين بالجاجولار انترنال جاجولار رقبته راح النك رقبه مالته ما تتحرك بسهوله، هيك يظل يعني ليميتد. واذا حطيناه femoral vein اللي هو هذا الثاي هم ما راح يتحرك المريض بسهوله، طبعا غير الريسك اوف انفكشن اكثر باللور ليمب. فالسبكليفيان هو more reliable, more easy for يعني mobilization of the patient، يعني المريض يتحرك بسهوله اكثر. فطبعا لما نحصل على سبكليفيان او انه سبكليفيان استخدمنا اليمنى بعدين صار بلوكيج نستخدم اليسرى، بعدين صار بلوكيج نروح على اليمين على الانترنال جاجولار، وبعدين اخر شيء نروح على الفيمورال. فهذه different routes different ways. بعد اكو سؤال؟ دكتور يعني انا حسب اللي فهمته انه قلنا بالبدايه الاوفر فيدنج هم يعتبر مال نيوتريشن. نعم. يعني شلون يعني مو كلش وضحت عندي الفكره. مو انت عندك بودي ماس اندكس ليميت، بودي ماس اندكس ليميت بين ال 20 او يعني كلش 18 ونص الى 23 او 24، هذا نورمال. من يقل جو 18 ونص هذا نسميه اندر نيوتريشن. من يزيد فوق ال 24 نسميه اوفر ويت. وراها لحد يوصل ل 30 تبدي الاوبيسيتي جريد 1 2 3. فهذه الاوبيسيتي والاوفر نيوتريشن شنو الكومور ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا ريسك اوف دايابيتس، هايبرتنشن، او اي تشينجز، هايبرتنشن، اثيروسكليروسيس. فهذا كله يعتبر يعني سيكولي اوف مال نيوتريشن. فالاوبيسيتي هي ديزيز انتيتي بحد ذاتها لايك ذا اندر نيوتريشن. تمام. شكرا دكتور. شكرا. اكو احد عنده سؤال؟